تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور اسکالرشپس کے ساتھ ساتھ ہم جو اسٹوڈنٹس لونز ہے وہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ اپرچونٹی دینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان کو تمام اپرچونٹیز ملے. وہ اگر پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی جانا چاہے تو ان کا جو انکم ہے وہ کوئی رکاوٹ نہ بنے. آخری جو ہمارا پوائنٹ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے وہ بھوک مٹاؤ پروگرام ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی یونین کونسل کی سطح پہ شروع کرنا چاہتے ہیں. اس لیے جس تیزی سے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہیں ہمارا بھوک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس کا بھی حل نکالیں گے. آپ سب کا بہت ہی شکریہ. یہ تمام جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وعدے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا وہ واحد جماعت ہے جو ہر الیکشن سے پہلے اپنا منشور لے کر آتی ہے، اپنا پروگرام لانچ کرتے ہیں، اور جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم اسی پروگرام پہ عمل درآمد کرتے ہیں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ کیا تو اس وعدہ پہ وہ پورا اتر آئے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پہلی دفعہ، دوسری دفعہ کم ٹائم ملا لیکن جو بھی منشور کے وعدے تھے وہ پورے ہوئے. جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آخری منشور تھی 2007 کے جو 5 ایز پہ مبنی ہمارا 2007 کا منشور تھا، وہ گیلانی صاحب، صدر زرداری صاحب کے دور میں ہم نے وہ اس پورا کا پورا مینیفیسٹو پر عمل درآمد کیا ہے. جو ہمارے 10 پوائنٹس ہیں یہ بڑے ایسپریشنل ہیں، یہ انقلابی لگیں گے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمارا پورا کا پورا اس کا پلان ہے، اس کا فائنانسنگ کا پلان ہے. کچھ مشکل فیصلے لینے پڑیں گے لیکن اگر ہم نے عوام کو فائدہ پہنچانا ہے تو مشکل فیصلے لینے پڑیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ میں آپ کے سوال کا تھینک یو. آپ کو سوال یہ ہے کہ اب آپ کو جو ایک بھام آج بڑا اہم وہ دور ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا وزیر اعظم کا نمبر ہے، کچھ بحران تھا وہ آج ختم ہو گیا کہ آپ کو مبارک. ایک اسی تناسب سے آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پارٹی کے اندر الیکشن کے دوران وہ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی پارٹی کو. اب وہ مطلب آپ کے پاس وہ آپشن نہیں رہا کہ آپ ناراض ہو کر آپ کو یہیں رہنا پڑے گا ہر رات میں اور آپ نے ذمہ داری اتنی بڑھائی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں، آپ وزیر اعظم بن جائیں، کیونکہ میں 26 سال سے پیٹ کر میری دعا آپ کو انشاءاللہ لگے گی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں آپ تو پھر آپ کی ایک اور ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی. وہ ترجیحات کیا ہوگی، خاص طور پر فارغ پالیسی مالی حالات سے کس طرح ملک کو نکالیں گے، یہ ذرا اس میں ڈیٹیل سے روشنی. تھینک. سب سے پہلے ناراض کو تو میں ہوتا نہیں ہوں، آپ میڈیا کے دوست جو ہیں مجھے ناراض قرار دیتے ہو تو آپ اس کا تو بالکل ہی فکر نہ کریں. جہاں تک مسائل ہے وہ تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پاکستان ہر طرف ہمارا چاہے وہ خارجہ سطح پہ جو ہمارا بحران ہے، چاہے اندرونی جو ہمارا معاشی سیاسی ایک بحران پیدا کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں لیکن ان کا حل نکالنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے آپس کے لڑائیوں کو ختم کرنا پڑے گا. ہم نے نفرت اور تقسیم کو سیاست کو اس عروج پہ پہنچایا ہے جہاں سیاسی جماعتوں ایک دوسرے کے درمیان سیاسی اختلاف کے بجائے وہ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے ہیں. جب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تب تک جو پاکستان کے مخالف ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے، وہ پاکستان کے اندر اس تقسیم کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ہمارا خواہش یہ ہے کہ یہ جو تقسیم کی سیاست ہے، نفرت کی سیاست ہے، اب یہ پرانی سیاست بن چکی ہے. ہم نے ایک نیا سیاست شروع کرنا ہے جس سے ہم سب کے ساتھ مل کے پاکستان کا مسائل کا مقابلہ کر سکیں. دوسرا، پاکستان میں جو مایوسی ہے، پاکستان میں جو معاشی مشکلات ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بہت سخت ریفارمز کی ضرورت ہے. جیسے ہم نے کہا کہ ہم وفاقی وزارتیں جو ہے جو ڈیوالو ہونے چاہیے ان کو بند کریں گے. جو 1500 ارب سالانہ جو سبسڈیز ہمارا اشرافیہ کو، ہمارا ایلیٹ کو، ہمارا صنعتیں کو جاتے ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا. اگر ہم نے یہ مشکل فیصلے لینے ہیں
تو ساتھ ہم نے اپنے اس پیسہ جو بچتا ہے اس پیسہ کو ہمیں عام آدمی پہ استعمال کرنا پڑے گا, عوام پہ استعمال کرنا پڑے گا, تاکہ ان کا بائی ان ہو, ان کا سٹیک ہو ہمارے معاشرے میں, ہمارا معیشت میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہ صرف پلان ہے, منشور ہے, اسٹریٹجی ہے کہ ہم یہ تمام مسائل کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں, حل بھی نکال سکتے ہیں, اور اس ملک میں جو اس وقت جو جذبہ ایک عروج پہ پہنچ چکے ہیں, صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی, پی ٹی آئی یہ کام نہیں کر سکتے. آپ نے ان کو تو دیکھ لیا, اور نون لیگ نے بھی اب ظاہر کر دیا کہ وہ اس بخار کو نہیں توڑ سکتے. صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اس بخار کو توڑ کے اس ملک اور اس قوم میں ایک یونٹی, یکجہتی پیدا کر سکتی ہے, جس سے ہم چاہے وہ خارجہ سطح پہ مسئلے ہو, چاہے وہ اندرونی معاشی مسئلے ہوں, ان تمام مسئلے کے مقابلہ کر سکتے ہیں. جی بلاول صاحب, پچھلے جو الیکشن تھے اس میں آپ لوگوں کو کیمپین سے فضا نہیں ملی تھی, جو کہ اب شاید جو ہے وہ ہے. کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ فضا اس وقت لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہتر ہے؟ کچھ جگہوں پہ حملے بھی ہوئے ہیں, مولانا صاحب کے کنوائے پہ بھی ہوئے ہیں, اور محسن داور پہ بھی آج کچھ اس طرح کی اطلاعات جو ہے وہ آئی ہیں. تو کس انداز سے جاؤ دیکھتے ہو؟ کچھ بے یقینی بھی کہی جا رہی ہے, کبھی الیکشن ہوں گے 8 فروری کو یا نہیں؟ تو جہاں تک دہشت گردی کے واقعے ہیں ان کے ہم اوبیسلی مزاحمت بھی کرتے ہیں. جو آپ نے کہا داور صاحب پہ اگر حملہ ہوا ہے اس کا بھی ہم مزاحمت کرتے ہیں. مولانا صاحب کے جو تھریٹس ہے اس کا بھی ہم مزاحمت کرتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے شاید 2018 کے الیکشن کے کمپیریزن میں ہمارا لا اینڈ آرڈر اس وقت it's sort of worse in 2024 than it was in 2018. مگر 2000 اگر آپ 2024 کا لا اینڈ آرڈر سچویشن کو 2008 کا الیکشن یا 2013 کا الیکشن سے کمپیریزن کرے تو تب تو بہت ہی زیادہ خطرناک ماحول تھے. تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے حصہ لیا. اوبیسلی ہمارے لیے اس دہشت گردی کے نتیجے میں اتنا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا, مگر پھر بھی ہم نے مقابلہ کیا, آج بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر اس مقابلے کے بعد, اس الیکشن کے بعد وہ سٹیپس ہمیں اتارنے پڑیں گے تاکہ آگے جا کے یہ دہشت گردی کا جو دہشت گردوں نے جو سر پھر سے ایک بار اٹھایا ہے, ان تمام پالیسیز کو ہم نے ختم کرنا ہے, جس کی وجہ سے ہر 5 سال بعد, ہر 10 سال بعد یہ دہشت گرد واپس اپنے کام شروع کرتے ہیں. 8 کو ہوں گے الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ, 8 پہ ضرور ہوں گے الیکشن. میاں شعیب صاحب. اچھا بلاول صاحب, ایک بتائیں کہ ایک پارٹی کی طرف آپ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں اور دوسری طرف آپ کے انکل نواز وزیر اعظم ہیں. انکل نواز جن کو آپ اپنے انکل نواز کہتے ہیں وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں, لیکن عوام جو ہے وہ آپ کو تھرڈ پارٹی کو آپ اتنا حریف آپ کا سمجھتی ہے. آپ دونوں ایک دوسرے کو حریف ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن عوام تھرڈ پارٹی کو آپ دونوں کو میں تو کسی کو, عوام کو کس طرح, میں نے تو آپ کو ایک تو میں کب سے کہہ رہا ہوں, آج بھی یہ پوائنٹ دکھاتا ہوں کہ باقی سیاسی جماعتیں اپنے حریف جو بھی سمجھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کسی سیاستدان کو, نہ کوئی سیاسی جماعت کو اپنا مخالف سمجھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر کوئی مخالف ہے, اگر ہمارا کوئی مقابلہ ہے تو وہ بے روزگاری, غربت اور مہنگائی سے ہے, اور ہمارا فوکس ہی یہی ہوگا کہ ہم بے روزگاری, غربت اور مہنگائی سے اپنے عوام کو بچانے کے لیے اپنا سیاست کریں گے. جہاں تک دوسرے سیاسی جماعتوں کا وزیر اعظم کا امیدوار ہے, وہ تو اب ٹائم کے مطابق ہمیں پتہ چلے گا. جہاں تک میرا علم ہے, دونوں یہ قائد مسلم لیگ نواز کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے قانونی مشکلات ہے الیکشن لڑنے کے لحاظ سے. حائرہ ہاشمی. اچھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, یہ بتا دیں, ایک طرف تو نون لیگ کی جو مقامی قیادت ہے وہ بظاہر پنجاب کاٹ پھینک رہی ہے, اور ان کے اسی تناظر میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ پنجاب کے تمام تر معاملات سے ناواقف ہے, اور دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ بلاول بھٹو نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ لاہور سے الیکشن لڑے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھو, میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد تو اسی لاہور میں
रखा गया था, और फिर ज़िया उल हक ने इसी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये मुस्लिम लीग नून को पंजाब में मुसल्लत करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की। उसके बाद जनरल शुजा पासा और फैज़ हमीद ने हम पे ये तरीके इंसाफ मुसल्लत करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही पंजाब से दूर रखना पड़ा। क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दूर रखा जाए? इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों को नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों और मजदूरों को नुमाइंदगी करते हैं, PTI हो या मुस्लिम लीग नून हो, दोनों अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। और उस वक्त के जो ताकतवर लोग थे उनको ये सूट करता था कि पंजाब का रहनुमाई वही जमातें करें जो उनके अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये वैक्यूम एक पैदा हुआ है पंजाब में, जिसकी वजह से पंजाब में सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब के गरीब, पंजाब के सफ़ेद पोश, पंजाब के मेहनत कश, सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा बोझ उनको इसलिए उठाना पड़ा कि जो हुकूमत में आते हैं वो उनकी नुमाइंदगी नहीं करते हैं। कायदे अवाम उनका नुमाइंदगी करता था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनका नुमाइंदगी करती थी, और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके मैं उनका नुमाइंदगी करूँगा। कोई इसको पसंद लगे या ना पसंद आए या ना आए, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस शहर में जन्म लिया मैं वहाँ वापस आया हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर उनमें हिम्मत है आए मेरा मुकाबला करे। आज तक मुझे पता नहीं कि मेरा मुकाबला कौन करेगा PTI की तरफ से, मेरा मुकाबला कौन करेगा नून लीग की तरफ से। आए मुकाबला करे, अवाम पे हम ये फैसला छोड़ते हैं कि किसको वो पसंद करते हैं। हर किसी का हक है कि वो जहाँ भी चाहे वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला लिया है, अगर उनको बेहतर लगे तो वो भी आए, लड़काना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी लड़ सकता है, इमरान खान साहब भी लड़ सकता है, वहाँ भी हमारा मुकाबला हो सकता है। हैदर खरक। अच्छा बिलावल साहब, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ हलकों में ये बात की जा रही है कि नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। छोटे मियाँ साहब का तो आपने साथ दिया हुकूमत में, क्या बड़े मियाँ का भी देंगे? हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूतों पे इलेक्शन लड़ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने निशान पे इलेक्शन लड़ रही है। और मैंने तो पहले भी कहा है कि अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो इसी के मुताबिक हम आगे जाके अपना सियासत करेंगे। जहाँ तक चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की बात है, वो तो मेरा ख्याल में कोई इलेक्शन के बाद कोई बाई इलेक्शन होगा, अगर उनको अक्सरियत मिला तो फिर ये चौथी वाला कहानी हकीकत में तब्दील हो जाएगा। वरना मुझे ये बात जुडिशरी का एनालिसिस करते हुए, मैं तो लॉयर नहीं हूँ, कोई लॉयर आपको बता सकेगा, कानूनदान आपको बता सकेगा। मुझे ये मुश्किल लग रहा है कि हम जुडिशरी से ये उम्मीद रखें कि वो किसी एक को नाअहल करे और किसी दूसरे को अहल करे, या दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे। हसन अली। चेयरमैन साहब, ये बताइएगा कि आप NA 127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी तक कैंपेन किसको सौंपी गई है NA 127 की, और इसको किस तरह से आगे लेकर चला जाएगा? और ख़ासतौर पर पंजाब की दोबारा से बात हो रही है, आपके रिवाइवल की बात हो रही है, पंजाब में कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखो, जहाँ तक 127 की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम मौजूद है, हमारे सूबाई लोकल अहदेदार मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन सब भर चढ़ के हमारे कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन लड़ रही है तो हमारा कोशिश ये है कि हम हुकूमत बनाएं और हम पूरा मुल्क में हुकूमत बनाएं। अब तो थोड़ा जल्दी होगा आपको कोई फिगर देना, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जैसे ही फरवरी 8 नज़दीक पहुंचेगा तो आपको वो फिगर सामने आ जाएगा। हसन अवान। बिलावल साहब, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, दो पार्टियां बड़ी मजबूत हैं, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एक पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 16 माह की जो कारकर्दगी है उससे तो अवाम मायूस हो गई है, और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ नजरें जमा रही है। अब एक पार्टी को जो है वो खुडे लाइन लगा दिया गया, आप क्या समझते हैं, उसको बाहर निकाल कर मौका मिलना चाहिए कि अभी भी आप समझते हैं कि नहीं? अभी देखो, असूलन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत में यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि सारी सियासी जमातों को ना सिर्फ स्पेस मिलना चाहिए मगर वो मौका मिलना चाहिए कि हम
कैंपेन करे और सब अपना अपना प्रोग्राम अवाम के सामने रखे, जो अवाम की मर्ज़ी वो तो सर आंखों पे। मगर जिस जमात की तरफ आप इशारा कर रहे हो, इन्होंने कभी इस मौक़िफ़ को नहीं अपनाया। वो हमेशा चाहते थे कि धांधली हो, सिलेक्शन हो, और वैसे ही 2018 का इलेक्शन में हुआ था। तो अब अगर वो ये इम्कान रख रहे हैं कि जैसे उनको 2018 में लेकर आए थे वैसे ऐसे कुछ फरवरी 8 पे होगा, तो वो ना मुझे लग रहा है कि ऐसे कुछ होगा, ना आपको लग रहा है कि ऐसे कुछ होगा। मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातें जब ये मुतालबा करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जो इदारे हैं वो अपने दायरे में रह के काम करें, तो वही हमें अपने से और सियासी जमातों को भी ये तय करना है कि सियासी जमातों सियासत के दायरे में रह के काम करेंगे। और अगर तमाम सियासी जमातों सियासत के दायरे में रह के काम करें तो शायद हम सबको वो स्पेस, वो मौका ज़रूर मिलेगा और हम पाकिस्तान का जो सियासत है उसको एक मैच्योर सियासत बनाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान के दूसरे सियासी जमातों की यही तरीका होगा कि या मैं खेलूँगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूँगा, मैं कभी सुप्रीम कोर्ट में हमला करूँ तो कभी मैं जिना हाउस पे हमला करें, तो फिर वो सियासत के दायरे में नहीं रहे। फिर ज़रूर एक रिएक्शन होगा, रियासत की तरफ एक रिएक्शन होगा, और उसको ना सिर्फ उनको भुगतना पड़ेगा मगर उसका नुकसान तो हमारा पूरा मुआशरे पे, पूरी जमहूरी निज़ाम पे ज़रूर होगा। फैसल इब्राहिम। अच्छा बिलावल साहब, आपने 10 निकात जो है उनका जिक्र किया, बहुत ही काबिल अमल है, आवाम को उसकी ज़रूरत है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि आपके इस मंशूर में मिसिंग था। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाली जमात है पीपल्स पार्टी, और जमहूरियत का हमेशा पीपल्स पार्टी का वो वर्डिक्ट भी चलता रहा कि बदतरीन जमहूरियत भी डिक्टेटरशिप से बेहतर है। बिल्कुल। तो आपके इस मंशूर के अंदर वो नुक्ता नजर नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान 76 साल से एक विशियस सर्कल में है। बीबी शहीद के साथ भी ऐसा किया गया, 90s के अंदर भुट्टो के साथ भी किया गया। वहाँ रेगुलेशन ऐसी, अगर आपको मौका मिलता है तो क्या ऐसी रेगुलेशन कानून साजी आप करेंगे कि उनका रास्ता रोके जो बार बार इस मुल्क के साथ खेलते हैं और तजुर्बाकारी करते हैं? तो आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। हमने एक्चुअली जानबूझ के अपने मंशूर को 2 हिस्सों में तकसीम किए हैं। जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये हमारा इकॉनमी के लिहाज से अवाम को हम क्या इस मुश्किल में अवाम को क्या क्या पहुँचा सकते हैं ताकि इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल में उनको कोई रिलीफ मिले। ये उसके लिए हमारे वादे हैं और इस प्लान में हमारा उसका पूरा फिजिबिलिटी और प्लानिंग, ये हमारा आप समझे एक जो एकोनॉमिक पॉलिसी उस हवाले से हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब तफसीली मंशूर भी मौजूद है, उसका एक पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा जिसमें हम तमाम, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो सिक्योरिटी के हालात हो, चाहे वो हमारा आइनी और जमहूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसमें उसका भी जिक्र होगा। जो आप कह रहे थे कि हम कैसे रिफॉर्म लेकर आ सकते हैं, मैं समझता हूं कि दूसरों के अंदर रिफॉर्म लाने से पहले हमने अपने अंदर वो रिफॉर्म लेकर आना है। जिस इमैच्योरिटी के साथ वो हमारा 2018 का असेंबली का ये टर्म गुजरा, चाहे वो खान साहब का वज़ीर आज़म का दौर हो, चाहे वो शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म का दौर हो, वो सियासी इमैच्योरिटी सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ना पड़ेगा, सियासतदानों को छोड़ना पड़ेगा। हमें सियासत, जमहूरियत और अपने आइन को पहले खुद उतना अहमियत देना चाहिए, फिर हम सोचें कि कोई दूसरा इदारा इन चीज़ों को उतना अहमियत दे। मेरा सवाल आपसे ये था कि अभी चूँकि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया, मौलाना फजल रहमान साहब ने कल ही ये कहा कि इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन होनी चाहिए। वो किस एजेंडे पे हैं आप भी, चूँकि आप पीटीए में शामिल। दूसरा ये बताइएगा कि चूँकि लाहौर बेसिकली जैसे आपने कहा जुल्फ़िकार भुट्टो ने बुनियाद रखी है, फिर यूपी जो है उन्होंने भी माशाल्लाह काम किया। आपके पास जो पंजाब और खास तौर पर लाहौर के लिए क्या एजेंडा कि आप लाहौर में रिवाइवल है आपकी पंजाब में भी, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो गया? देखो, मेरा स्ट्रैटेजी तो इज़ वेरी सिंपल कि आप नून लीग को देखें, आप खान साहब को देखें और आप पीपल्स पार्टी को देखें। आपने इन तमाम जो सियासी जमातें हैं, जो सियासतदान हैं, आपने अब इनको भुगता है, किसी को 3 बार, किसी को 1 बार, किसी न किसी ने सूरत में आपने अब इनको एक्सपीरियंस किया है। मेरा ख्याल में एक दूसरे के बारे में तो वो
बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और लड़ाई में तो ज़रूर हैं, मगर उनमें से जो भी हुकूमत में आते हैं उनका पॉलिसी एक होता है, उनका तरीका एक होता है, उन अशराफिया को जिनको वो फ़ायदा पहुंचाते हैं वो भी एक ही होते हैं। अगर पंजाब का मज़दूर, पंजाब का किसान, पंजाब का तालिब इल्म ऐसा हुकूमत चाहते हैं जो उनका नुमाइंदगी करे, जो अवामी राज हो, जो बड़े अशराफिया को सब्सिडीज़ देने के बजाय उनको वो फैसिलिटीज़ दे सके, तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में मौजूद है जो ये तमाम चीज़ें करके दिखा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का बिल्कुल उसका हक है, इस किस्म का जो भी बयान देना चाहे तो वो उनका एक ज़हन होगा, कोई किसी वजह से ये बयान आप दे रहे होंगे, लेकिन मैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब का वो अल्फाज दोहराना चाहूँगा कि फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे और ये पत्थर में लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जिसका भी ये ख्वाहिश होगा कि इलेक्शंस आगे लेके जाए, उनके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारे जो कानूनी इदारे हैं, हमारे जो जुडिशरी हैं, वो अब इस बात पे बहुत क्लियर है कि इलेक्शंस को टाइमली होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।